Книга «Секрет», часть 25. Шаг 3. Принять. Üçüncü adım qəbul etmək. Третий шаг и финальный этап процесса – принять. Üçüncü adım və prosesin final etapı, son etapı qəbul etməkdir. Придите по этому поводу в прекрасное расположение духа. Bu səbəblə möhtəşəm ruh halına gəlin. Почувствуйте себя так, как будете чувствовать, когда желаемое придет к вам. Hiss edin özünüzü elə, necə hiss edərsiniz, haçan ki arzu elədiyiniz gələr sizə. Сделайте это сейчас. Bunu indi edin. В течение всего процесса важно пребывать в хорошем настроении, ощущать себя счастливым, потому что, когда вы настроены позитивно, вы выходите на чистоту того, чего вы хотите. В tечение всего процесса, bütün proses ərzində важно пребывать в хорошем настроении. Vacibdir ki, yaxşı əhval-ruhiyyədə olmaq. Ощущать себя счастливым. Özünü xoşbəxt hiss etmək. Потому что, ona görə ki, когда вы настроены позитивно, haçan ki siz pozitiv kökləyirsiniz özünüzü, вы выходите на чистоту того, чего вы хотите. İstədiyinizin tezliyinə çıxırsınız. Çıxmaq, yuxarı çıxmaq yox. Yəni, içəridən çölə çıxmaq. Hansısa bir ruh halından, yəni çıxırsınız növbəti bir tezliyə. Наша Вселенная – Вселенная чувств. Bizim kainatımız hisslərin kainatıdır. Если вы верите только умом, но не имеете соответствующих чувств, у вас не будет достаточно силы, чтобы реализовать то, чего вы хотите в жизни. Если вы верите только умом, əgər siz yalnız ağlınızla inanırsınızsa, но не имеете соответствующих чувств, amma uyğun gələn hissləriniz yoxdursa, yəni bu həmin o situasiyaya uyğunlaşan, cavab verən hissləriniz yoxdursa, у вас не будет достаточно силы, sizin kifayət qədər gücünüz olmayacaq, чтобы реализовать то, чего вы хотите в жизни. İstədiyinizi həyatda reallaşdırmaq gücünüz kifayət qədər olmayacaq. Это надо прочувствовать. Bunu dərindən hiss etmək lazımdır. Сначала попросите, потом поверьте, что уже получили желаемое. И теперь вам надо лишь сохранять позитивный настрой. Sначала попросите, əvvəlcə isteyin, xahiş edin, потом поверьте, sonra inanın ki, уже получили желаемое. Artıq almısınız istədiyinizi. И теперь вам надо лишь сохранять позитивный настрой. İndi isə sizə təkcə pozitiv köklənmənizi saxlamaq lazımdır. Когда вы в хорошем расположении духа, вы настроены на принимающую чистоту. Haçan ki siz yaxşı əhval-ruhiyyədəsiniz, вы настроены на принимающую чистоту. Siz köklənmisiniz qəbul edici tezliyinə. Yəni qəbul, hər şeyi qəbul edən tezlikdəsiniz. Вы находитесь на чистоте, притягивающей все хорошее, и вы получаете то, о чем просили. Siz bütün yaxşı şeyləri çəkən tezlikdəsiniz. И вы получаете то və siz alırsınız nəyi istəyirsiniz, nəyi xahiş etmisiniz. Вы бы не stали просить об этом, если бы не собирались получить удовольствие. Не правда ли? Siz bunu istəməzdiniz, bu haqda xahiş etməzdiniz. Əgər zövq almağa hazırlaşmasaydınız. Elə deyilmi?
Тогда настройтесь на частоту хорошего настроения и примите желаемое. O zaman köklənin yaxşı əhval-ruhiyyə tezliyinə və arzu elədiyinizi qəbul edin. Быстрый способ настроиться на эту частоту – это сказать себе. Bыстрый spособ, en tez üsul yol, bu tezliğe köklənməyin en tez üsulu – это сказать себе. Bu özünə deməkdir. Сейчас я принимаю. İndi mən qəbul edirəm. Сейчас я принимаю все хорошее в мою жизнь. İndi mən qəbul edirəm bütün yaxşı şeyləri öz həyatıma. Сейчас я принимаю, вставьте желаемое. İndi mən qəbul edirəm, yəni bu mötərizədə arzunuzu deyirsiniz. Nəyi arzuluyorsunuzsa. И прочувствуйте это. Və bunu dərindən hiss edin. Ощутите себя так, как будто вы уже приняли то, о чем просили. Özünüzü elə hiss edin ki, sanki siz artıq qəbul etmişsiniz arzuladığınızı, istədiyinizi. Моя чудесная подруга Марси – один из величайших материализаторов, каких я встречала. Mənim möhtəşəm rəfiqəm Marsi, mənim rast gəldiyim ən böyük materiallaştıranlardandır. Yəni arzunu reallaştıranlardandır. Она все чувствует. O her şeyi hisseder. Она чувствует, каково будет принять то, о чем она просит. O hisseder. O nəyi istəyirsə, onu qəbul etmək necə olacaq? Марси материализует все своими чувствами. Марси her şeyi öz hissləri ilə reallaşdırır. Она не пытается выяснить, как, когда или где получит желаемое. Она просто чувствует его, и все появляется. Она не пытается выяснить, o aydınlaşdırmağa çalışmır. Как, когда или где получит желаемое. Necə, nə vaxt və yaxud da harda arzuladığını alacaq. Она просто чувствует его. O sadəcə olaraq onu hiss edir. И все появляется. Və hər şey mövcud olur. Так что почувствуйте себя прекрасно сейчас. Buna görə də özünüzü indi möhtəşəm hiss edin. Если вам однажды удалось воплотить фантазию в реальность, вы захотите строить все более грандиозные фантазии. Если вам однажды удалось воплотить фантазию в реальность, əgər sizə qismət olubsa bir gün fantaziyanı reallığa keçirtmək, вы захотите строить все более грандиозные фантазии. Siz istəyəcəksiniz və ya da istəyirsiniz daha böyük fantaziyaları qurmağı. А это, друзья мои, и есть процесс творения. Bu isə, mənim dostlarım, yaratma prosesinin özüdür. И все, чего не попросите в молитве, с верою получите. И все və hər şeyi nəyi в молитве, yəni duanızda nəyi xahiş edərsinizsə, с верою творите не падежды, юда творите не падежin başqa bir şəkilçisidir. Yəni qədim kitablarda rast gəlmək mümkündür və yaxud da ədəbiyyatda rast gəlmək mümkündür. S верою, yəni s верой deməkdir, inamla alacaqsınız. Müqəddəs kitabların birində deyilən ifadədir. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Buna görə də deyirəm, hər şeyi, nəyi duanızda istəyirsiniz, istəyin. Bu чего бы не будете olsa daha aydın olardı sizə də. Yəni, nəyi istəyirsiniz, istəyin, inanın ki, alacaqsınız və sizin olacaq. Закон притяжения
его изучение и применение – это просто уяснение того, что помогает вам почувствовать обладание желаемым уже сейчас. Bu cümlə elə bir cümlədir ki, bunu bir cümlə ilə Azərbaycan dilinə tərcümə etmək olmayacaq. Gəlin hissə-hissə tərcümə edək və bir nəticəyə gələk. Закон притяжения, его изучение и применение, cazibə qanunu, onun öyrənilməsi və tətbiqi, это просто уяснение того. Bu sadəcə o şeyin aydınlanmağıdır ki, indi o nəyin aydınlığa gətirilməyidir, bu hissədir. Что помогает вам почувствовать обладение желаемым уже сейчас? Nə sizə kömək edir, arzu elədiyinizə sahib olmanı hiss etməyi? Прокатитесь на этой машине. Bu maşında gəzin. Зайдите в магазин и купите что-нибудь для дома, о котором мечтаете. Зайдите в магазин, магазинə daxil olun и купите что-нибудь для дома, о котором мечтаете. Və arzu elədiyiniz ev üçün nəsə bir şey alın. Попробуйте попасть в тот дом. Cəhd edin, yoxlayın o evə düşməyi. Постарайтесь создать ощущение, будто желаемое уже ваше. И запомните это ощущение. Постарайтесь создать ощущение, çalışın o hissi yaradasınız, будто желаемое уже ваше, sanki arzuladığınız artıq sizindir. И запомните это ощущение. Və yadda saxlayın bu hissi. Все, что вы сделаете для приближения к желаемому, поможет вам буквально притянуть его к себе. Все, что вы сделаете для приближения к желаемому. Arzunuza yaxınlaşmaq üçün edəcəyiniz hər şey поможет вам буквально притянуть его к себе. Sizə kömək edəcək hər fən onu özünüzə çəkməyi. Когда вы чувствуете себя так, будто оно у вас уже есть, и ощущение ваше столь реально, что вы верите в обладание желаемым и непременно получите его. Когда вы чувствуете себя так, будто оно у вас уже есть, haçan ki siz hiss edirsiniz özünüzü o cür ki, sanki o artıq sizindir. И ощущение ваше столь реально, что və hissiniz sizin o qədər realdır ki, вы верите в обладание желаемым. Siz inanırsınız arzu elədiyinizə sahib olduğunuza. Вы непременно получите его. Siz mütləq onu əldə edəcəksiniz.